స్మార్ట్ సేవింగ్ ప్లాన్ తో మీ ఆత్మీయులకు ఉజ్వలమైన సురక్షితమైన జీవితం అందించండి. టాటా ఏఏతో ఇది సాధ్యం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ అతిపెద్ద మార్కెట్ పసుపు యార్డ్కి సంబంధించినటువంటి అంశం చూస్తే కనుక ఇప్పటికే దాదాపుగా కూడా ఇక్కడ ఏదైతే నిజామాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, ఇక్కడ నిర్మల్, వరంగల్ తదితర జిల్లాల నుంచి కూడా ఇప్పటికే పెద్ద మొత్తంలో పసుపు అయితే నిజామాబాద్ మార్కెట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపుగా 90% కూడా పసుపుకు సంబంధించినటువంటి కొనుగోలు సైతం పూర్తయినట్టుగా చూడొచ్చు. ఈ సంవత్సరం అత్యధికంగా 15 నుంచి 16 వేల వరకు కూడా పసుపు అయితే పలికింది. ప్రస్తుతం అయితే ఏదైతే ఇక్కడ మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున అయితే రైతులు పసుపుని నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్కి తీసుకొస్తారు. మనం చూడొచ్చు నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఇప్పటికే దాదాపుగా కూడా కొనుగోలు ప్రక్రియ 90% అయింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే మహారాష్ట్ర నాందేడ్ సంబంధించి నర్సీ, నాయగావ్ అక్కడ నుంచి కూడా పెద్ద మొత్తంలో రైతులైతే పసుపును అయితే తీసుకొస్తారు. ఎందుకంటే పసుపుకు సంబంధించి అక్కడ కొద్దిగా లేట్గా స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో అంతా తీసుకురావడానికి ఈ సమయం ఉంటుంది. దీంతో పాటు కూడా వరంగల్ తదితర జిల్లాల సైతం నుంచి కూడా ఇప్పటికే ఇక్కడ మార్కెట్ యార్డ్కు తరలి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం రేట్లు అయితే దాదాపుగా 11,500, 12,000 ఈ విధంగా పలుకుతుందంటే కొంతమంది రైతులు సైతం మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు. వారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. ఏ విధంగా పసుపు వాళ్ళకు రేట్ లభిస్తుంది, అక్కడ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి, నిజామాబాద్ మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనే అంశం పైన మాట్లాడదాం. ముఖ్యంగా కూడా నిజామాబాద్ రాష్ట్రంలోనే చాలా పెద్ద మార్కెట్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఎక్కడెక్కడ నుంచో వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా పసుపుతో పాటు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఆమ్చూర్ సంబంధించి ఇది ఇట్లాంటి పంటలు సైతం ఏ సీజన్లో ఎలాంటి పంట పడుతుందో ఆ పంటలంతా కూడా నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్కి అయితే తీసుకొస్తారు. మాట్లాడడం किधर से आए आप? नांदेड़ नायगांव। कैसा है अब प्रेजेंट हल्दी के रेट क्या चल रहा है? रेट अब 11,000 12,000 तक चल रहा है। कैसा आपको पड़तल पड़ता है ये रेट? ठीक है, गए साल भी ठीक था, अभी भी ठीक है। गए साल किधर लेके आए? निजामाबाद लेके आए? नहीं तो आपको नजदीक नांदेड़ उधर भी रहता ना आप? नहीं, हम ये इधर ही चलाते, निजामाबाद में लाते। नांदेड़ में भी है लेकिन हम यहाँ चलाते, हमारा थोड़ा नजदीक पड़ता है ना नायगांव से, और रेट भी और थोड़ा अच्छा है नांदेड़ से। यहाँ कब आए थे आप? हम सुबह 8 बजे आए। अब आता रेट आता, अब 2 बजे 3 बजे तक आता रेट, बाद में काटा हो जाता, पेमेंट लेके जाते हैं फिर। फैसिलिटी कैसा है? आप इतना दूर से आ रहे हैं, इधर कैसा है पूरा? अच्छी है तभी तो आ रहे हैं हम, फैसिलिटी अच्छी है। हाँ, यहाँ पे वो कटिंग वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छा है इसलिए तो आया। कैसा लेके आते? वो हमें आइचर लेके आते, आइचर में 2-4 किसान मिल के आते ले यहाँ। आप कितने साल पूरा कितने एकड़ में आप ये हल्दी करे? हमारा थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं हम, 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़, कुछ लोगों का ज्यादा भी रहता है, 4-5 एकड़ का रहता है, उन्हें भी यहीं से लेके आते हैं हमारे गाँव में से। नायगांव में से हमारे गाँव है, वहाँ से लाते हैं। आप कितने एकड़ में हल्दी एग्रीकल्चर कर रहे हैं? 1-1.5 एकड़ में लगा दें। क्या पड़ा एकड़ को कितने आ रहे हैं आपको? एवरेज 20 कुंटल 25 कुंटल 30 कुंटल तक आता हमारे उधर नांदेड़ में, इधर ज्यादा होता थोड़ा। 1 एकड़ को कितने आप पैसा लगा रहे? 1 एकड़ को 20-30 हजार खर्चा आता, 30,000 से भी ऊपर। बेनिफिट क्या आ रहे आपको? बेनिफिट आता ना 1-1.5 लाख 2 लाख का होता एकड़, अच्छा रेट रहा तो। अभी रेट 15,000 तक था पहले, अभी कम है। ये कम बोलते बहुत लेट आ रहे, नहीं तो उधर धीरे चलता है क्या? नहीं, धीरे सीजन चलता उधर, अभी पूरा हुआ उधर का माल रेडी, अब बेचने को आ रहे इधर। इधर का थोड़ा जल्दी हो जाता, आंध्रा साइड का। उधर सांगली बहुत बड़ा मार्केट, आपको भी उधर जा से कभी भी इधर ही आते? नहीं, उधर नहीं जाते हम, उधर सांगली तरफ नहीं जाते, वो दूर गिरता। नांदेड़ और ये निजामाबाद नजीक है हमारे को। आपको नजदीक कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आपको ये मार्केट है? मार्केट डिस्ट्रिक्ट बोले तो नांदेड़ और निजामाबाद बड़ा मार्केट, दूसरा छोटा छोटा तालुका लेवल में छोटा छोटा है, भोकर साइड में है। उधर क्या चल रहा है आपको हल्दी बारी में रेट? रेट यही है 500-1000 कम ज्यादा यही है। इतना दूर आ रहे ना तुम्हारे को? नांदेड़ ज्यादा दूर पड़ते नहीं तो निजामाबाद नजदीक पड़ते? दोनों उतना है हमारे को, इधर रेट में थोड़ा फर्क है, अच्छा है, काटा वगैरह अच्छा होता है इधर। कितने साल से आ रहे हैं उधर से? 2-3 साल से आते। చూడొచ్చు మొత్తం ప్రస్తుతం అయితే ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మహారాష్ట్ర నుంచి అనేక మంది రైతులు కూడా పసుపును తీసుకొస్తున్నటువంటి క్రమం. పసుపు అక్కడ చాలా పండుతుంది, అది కూడా లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి లేట్గా వస్తాయి. మరి ఇదంతా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి నాందేడ్ కాకుండా కూడా నిజామాబాద్ పెద్ద మార్కెట్,
ఎంత ఒక 500 అయితే కూడా అది ఎంతో కొంత మేలవుతుందని చెప్పేసి కూడా రైతులు ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ సంబంధించి ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక నిజామాబాద్ పసుపుకు సంబంధించినటువంటి పంట అయితే 90% అయితే పూర్తయింది. ఇంకా ఉన్నటువంటి 10% కావచ్చు. ఇంకా కొంతమంది కూడా అక్కడ ఏదైతే కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో భద్రపరుస్తారు. ఎందుకంటే రేటు కూడా ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళు కోల్డ్ స్టోరేజ్ ని కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి కూడా అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ధర మంచిగా వస్తుందో ఆ ధరని కూడా అప్పుడు ఆ ధరను బట్టి కూడా తీసుకొచ్చి అమ్ముతా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనం నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా కూడా ఏదైతే ఈ సీజన్ లో పసుపుకు సంబంధించి రైతులైతే చాలా అవస్థలు పడ్డారని చెప్పొచ్చు. సరైన ధర లేదని రోడ్ల మీదకి సైతం వెళ్ళారు. ఒకవైపు పసుపు బోర్డు కూడా నిజామాబాద్కి వచ్చిందన్న సంతోషంలో కూడా మంచి ధర వస్తుందని చెప్పేసి ఆశించారు. కాకపోతే ఒక మాదిరిగా ధర వచ్చిందని గతంలో సైతం కూడా పసుపు రైతులు వాపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి వచ్చే సంవత్సరమైనా మంచి ధర రావాలని చాలా మట్టుకు కూడా వాళ్ళు ఆశించినటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా పసుపు బోర్డు నిజామాబాద్లో ఏర్పాటు కావడం, దీంతో పాటు కూడా మద్దతు ధర వస్తుందేమో అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళైతే ఆశించినటువంటి క్రమంలో కూడా మొత్తం ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపుగా కూడా 90% పసుపుకు సంబంధించినటువంటి పంట పూర్తి అయింది. మరి ఇంకా ఉన్న 10% కూడా మార్కెట్లకు తీసుకొస్తున్నటువంటి క్రమం కూడా చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే 12,000 నుంచి 13,000 వరకు అయితే పసుపు ధర అయితే పలుకుతుంది. ముఖ్యంగా పసుపుకు సంబంధించి ఇలా చూడొచ్చు, 2 రకాలు ఉంటుంది. ఇది బోండా ఇది దీని రేటు వేరే ఉంటుంది. మరి దీంతో పాటు కూడా ఇట్లా ఉన్నటువంటి కొమ్ము రేటు కూడా వేరు ఉంటుంది. ఇలాంటి కొమ్ముల్లో కూడా ముఖ్యంగా కూడా క్వాలిటీ చూస్తారు, ఏ విధంగా ఉందో క్వాలిటీని బట్టి కూడా ధర ఉంటుంది. మనం అక్కడ చూడొచ్చు పసుపు రంగు బట్టి ఇది ఇంకా పాలిష్ చేయనటువంటి పసుపు కాబట్టి దీనికి ధర తక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్లా పసుపుకు సంబంధించి కూడా దీన్ని ధరని అయితే నిర్ణయిస్తారు. మొత్తానికి రైతులైతే ఈసారి మంచి ధర రాకపోయినప్పటికీ కూడా మరొకసారి అయినా సరే మంచి ధర రావాలి. గత 2 సంవత్సరాల క్రితం కూడా మంచి ధర వచ్చింది. ఈసారి ఒక మాదిరిగా ధర ఉంది. ఖచ్చితంగా కూడా మద్దతు ధర ఇవ్వాలి. దీంతో పాటు కూడా మంచి ధర పలికితే మరింత తమ విస్తీర్ణం కూడా సాగు చేయొచ్చు, ఇంకా మరింత పసుపుని కూడా పండిస్తామని చెప్పి ఒకవైపు రైతులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ జగదీష్తో శ్రీనివాస్, సుమన్ టీవీ, నిజామాబాద్ నుంచి.